मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजनेन वा श्रियानन्दान्विताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। लालन हमें कीर्तन करिए। हाँ करो। हेरी है भैया हो आज नंदराय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंदराय के आनंद
गीता सुहाए तेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो हर પ્રસંગ કરું हाँ भले करो भाव प्रकाश ની બીજી પંક્તિથી શરૂ કરો तो ये आगरे में शीर्षक वाची પછી तो ये आगरे में राजघाट पर दो एक क्षत्रिय के घर पास हते ત્યાંથી પ્રારંભ કરજો પ્રસંગ हाँ शीर्षक લ્યો अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास घाट सिंहानंद में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। प्रभुदास जी ની કે પુરુષોત્તમ દાસ जी ની છે ને સ્ત્રી પુરુષ ની प्रभुदास घाट अच्छा हाँ 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 बराबर पहलो प्रसंग बाकी है ठीक है करो करो वार्ता प्रसंगे सो प्रभुदास सदा एक रस प्रीति सो सेवा करते रात्र को वैष्णव को संग करे द्रव्य घर में बहुत हतो सो भगवत सेवा गुरु सेवा वैष्णव सेवा में लगाए और लौकिक वैदिक सब छोड़ी दिए ऐसे ही करे सो वैष्णव सराहे और ज्ञाति के निंदा करे परंतु वे काहू की न सुने ऐसे करत वृद्ध भय पाछे शरीर में असावधानता भई पाछे शरीर में असावधानता भई आँख खोली देखे तो पृथोदक तीर्थ है तब सब सो कहे यहाँ क्यों मोको ल्याए तब सग्रीव ज्ञाति के कहे यह पृथोदक तीर्थ है तुम विकल भय तब ल्याए
तब प्रभुदास कहे, यह पृथोदक कहाँ मोको कृतार्थ करेगो हो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक तुम मोको बरस लो यहाँ राखोगे तो हूँ मेरी देह यहाँ न छूटेगी, ताते तुम मोको सियानंद ले चलो। मैं श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करूँगा, तब वहाँ मेरी देह छूटेगी। यह प्रभुदास ने कही, परंतु ज्ञाति के सगरे संबंधी माने नहीं। प्रभुदास को दिन 5-7 पृथोदक में राखे, तब प्रभुदास आछे भय चलन फिरन लागे। संबंधी हारी के प्रभुदास को घर लाए, तब प्रभुदास न्याय के विनती किए, महाराज श्री आचार्य जी ने तुमको मेरे माथे पधराए हैं, सो ये बावरे लोग तुम्हारे चरणारविंद को आश्रय छुड़ाई के पृथोदक को आश्रय करायो, सो आपू ऐसो क्यों करो जो मेरी देह वहाँ छूटे। या प्रकार श्री ठाकुर जी सो विनती करी सिंहनन ने एक वैष्णव के माथे पधराई, दंडोत करी मंदिर के बाहर आई। सगरे वैष्णवन सो भगवत स्मरण करी देह छोड़ी दिए। तब सिंहनन के सगरे वैष्णव जहाँ मिली के भगवद वार्ता करी, तहाँ प्रभुदास की बड़ाई करे। जो प्रभुदास धन्य है बड़े भगवदिया, जो तीर्थ को आश्रय न किए, श्री ठाकुर जी को आश्रय किए। सो सिंहनन में एक कीरत चौधरी હતો। નારાયણ થઈ ગયો। આમાંથી આપણે એ શીખ મળે છે કે આપણે આપણો દ્રવ્ય ઠાકોરજીની સેવામાં કરવું જોઈએ। જેમાં આવ્યું કે ઈ પોતાનો એમના ઘરે દ્રવ્ય બહુ હતો, તો એ ભગવત સેવા, ગુરુ સેવા, વૈષ્ણવ સેવામાં એમણે દ્રવ્ય યુઝ કર્યું। શબ્દ છે સેવા। આમાં આપણે બીજું એ સમજવું જોઈએ। પહેલી વાત તો તમારી અવાજ થોડી વધારે આવે એવો પ્રયાસ કરો, ને બીજી વાત એ છે કે આપણા ઠાકોરજી થી શ્રેષ્ઠ બીજું કાંઈ જ નથી। ભક્ત માત્ર માટે જે પ્રભુની સેવા કરે છે એ પ્રભુ એની પ્રાયોરિટી છે। તો પ્રભુ સિવાય બીજું કોઈ પણ એની માટે સેકન્ડરી કહેવાય। જ્યાર સુધી આપણા માથે પ્રભુ વિરાજતા હોય ત્યાર સુધી આપણું સર્વસ્વ, મહાપ્રભુજી પોતાનું સર્વસ્વ જે છે એ આપણે આપણા ઉપર ભરોસો કરી અને પધરાવે છે। આપણે જ્યારે પણ દીક્ષા લેતા હોઈએ, જે શરણાગતિ અને સમર્પણની જે દીક્ષા છે, જેને આપણે શરણ દીક્ષા અને બ્રહ્મ સંબંધ દીક્ષા કહેતા હોઈએ છે, તો એ દીક્ષા આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી જ આપે છે। એની મધ્યસ્થી ગુરુ કરે છે, એ માર્ગદર્શક જે મહાપ્રભુજી સુધી લઈ જાય છે। મહાપ્રભુજી આપણે દીક્ષા આપે છે, અને એટલે મહાપ્રભુજીનું ચિંતન કરીને દીક્ષા દેવામાં આવતી હોય છે। એ સ્વયં એ વ્યક્તિ દીક્ષા નથી આપતો, પણ મહાપ્રભુજી દીક્ષા આપે છે। તો એવા મહાપ્રભુજીનું સર્વસ્વ જે છે એ ઠાકુરજી, એ આપણે મહાપ્રભુજી ભરોસો કરીને પધરાવે છે, તો એમને છોડીને અન્યત્ર જવું ન જોઈએ। કે પછી એ તીર્થ સ્થાન હોય કે અન્યત્ર કોઈ પણ સ્થાન હોય। આપણે જ્યાર સુધી લોકમાં રહેતા હોઈએ અને
લોક ધર્મનો પ્રાબલ્ય હોય તો આપણે એનું પણ પાલન કરવું જોઈએ, પણ આપણે પ્રાયોરિટી ભગવાનને આપવી જોઈએ. ભગવત સ્મરણ આપણું છૂટવું ન જોઈએ. જ્યારે ઠાકુરજી એ જીવને સારી રીતે પકડી લે છે ત્યારે સ્વતઃ લોક વ્યવહાર છૂટી જાય છે, અથવા બહારના બધા વ્યવહાર છૂટી જાય છે. તો તાત્પર્ય એ છે કે ઠાકુરજી આપણી પ્રાયોરિટી હોવી જોઈએ. આ કહેવાનો મતલબ એ નથી કે આપણે ઘરની બહાર જઈ જ ન શકીએ. આપણા લોક ધર્મ છે એનું પાલન આપણે કરતા રહેવું જોઈએ જ્યાર સુધી ભગવત ધર્મ આપણું સ્થિર ન થઈ જાય. વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન આપણે કરતા રહેવું જોઈએ, અને લૌકિક ધર્મનું પણ પાલન આપણે કરવું જ પડતું હોય છે, તો એ આપણે કરતા રહેવું જોઈએ ભગવત સ્મરણ રાખીને. પણ ઠાકુરજીનું સ્મરણ છૂટવું ન જોઈએ. અહીંયા આમનો ભગવત ભાવ સ્થિર થઈ ગયો હતો એટલે આમને કહ્યું કે જે બાબરે મોકું શું હતું કે ભગવત ચરણાવિંદ કો આશ્રય છોડાઈ કે પ્રચોદક કો આશ્રય કરાયો. તો ભગવત આશ્રય સિવાય અન્યત્ર કોઈ પણનો આશ્રય, તીર્થનો પણ આશ્રય કે સ્વતંત્ર શ્રી યમુનાજીનો પણ આશ્રય એ અન્યાશ્રય જ કહેવાય, સ્વતંત્ર. તો આ રીતે આપણે એને સમજવું જોઈએ. ઠાકોરજીના શ્રીચરણ જ તીર્થરૂપ છે. તો જ્યાં શ્રી ઠાકોરજીના શ્રીચરણ હોય અથવા ઠાકોરજી સ્વયં પણ હોય છે એ તીર્થરૂપ જ કહેવાય. એટલે આપણા માથે ઠાકોરજી બિરાજે છે. માથે એટલે માથું જે છે એ આપણો સર્વશ્રેષ્ઠ અંગ છે. એટલે સન્માન દેવા માટે જેમ આપણે દંડવત પણ કરીએ છીએ તો માથું નમાવીએ છીએ, આપણે એવું કહીએ ને. તો માથે બિરાજે એટલે આપણા પાસે ઠાકોરજી બિરાજે છે એ સન્માન બતાવવા આપણા માથે બિરાજે છે, આપણે એવું કહેતા હોઈએ. તો આપણું ઘર જે છે ત્યાં ઠાકોરજી બિરાજે છે એ સર્વ તીર્થ રૂપ છે, એ વ્રજ સ્વરૂપ જ છે સાક્ષાત. તો અનહત ન જઈએ એવું જ મનમાં રાખવું જોઈએ, અથવા બારે જઈએ તો ઠાકોરજી આપણા મનમાં હોવા જોઈએ. એટલે ઠાકોરજીથી અલગ આપણે ન હોવા જોઈએ. ભાગવતજીમાં કહે છે કે ધ્યેયમ સદા પરિભવત ધ્વન. તો આવી રીતે અભિષ્ટ દોહમ તીર્થાસ્પદમ શિવ વિરંચિનું તેમ શરણ્યમ, આવી રીતે શ્લોક છે. ત્યાં એવું કહે છે કે શિવ વગેરેને પણ જે વંદિત છે, શિવ વગેરેથી જે વંદિત છે, સર્વ તીર્થ રૂપ જે છે અથવા તીર્થનું જે એક સમષ્ટિ છે, એટલે તીર્થ જ્યાં સર્વ તીર્થો સમાયેલા છે તેવા ભગવાનના શ્રીચરણો છે. પછી એનાથી જ એવી રીતે ભક્તની મહિમા પણ કહે છે કે ભવદ્વિધા ભગવતા તીર્થભૂતા સ્વયં પ્રભો તીર્થી કુર્વંતી તીર્થાની સ્વાંતસ્થેન ગદાભૃતા. તો આમાં એવું કહે છે કે ભગવત ભક્ત જે હોય છે એ સ્વયં તીર્થ રૂપ હોય છે. શું કામ હોય છે? તો કેમ કે એમનું હૃદય અથવા ઘરને આપણે એનું હૃદય રૂપ ઘર પણ કહી શકીએ, અને એનું જે મકાન છે ઘર એ પણ આપણે કહી શકીએ આશ્રય રૂપ. તો તેમાં સદા ભગવાન ગદાધર વિષ્ણુ અથવા ઠાકોરજી શ્રી કૃષ્ણ વિરાજમાન છે. એટલે જ્યાં પણ એ ભક્ત રહે છે એ તત્ત સ્થાનને તીર્થ બનાવે છે, અથવા એ જ્યાં જ્યાં રહે છે એ તીર્થરૂપ થઈ જાય છે. તો ઠાકોરજીનું કેટલું મહાત્મ્ય બતાવે છે અહીંયાથી આપણે શીખી શકીએ છીએ. તો ઠાકોરજી સિવાય અન્ય કોઈ પણ આપણી માટે સેકન્ડરી છે. ઠાકોરજી આપણી પ્રાયોરિટી છે, મુખ્ય છે ઠાકોરજી આપણા માટે. તો બારે જતા હોઈએ તો આપણા મનમાં સદા ઠાકોરજીનું સ્મરણ રહેવું જોઈએ. જ્યારે ઠાકોરજી ઈચ્છા કરશે ત્યારે સ્વયં લોક વેદ આપણા ધર્મો બધા એટલે વર્ણાશ્રમ ધર્મો વગેરે જે પણ છે એ છોડાવી દે છે અને પોતામાં આસક્તિ કરાવે છે. પણ ત્યાર સુધી આપણે ભગવદાશ્રય કેવી રીતે રાખવું જોઈએ? ભગવત ચિંતન, ઠાકોરજીનું નામ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, અને હું
ઠાકોરજીનો દાસ છું એવી ભાવના આપણી સદા મનમાં રહેવી જોઈએ. તો એમને તીર્થ પર ગયા, જે પ્રભુદાસજી ને પ્રભુદાસજીને અંતિમ સમય પર તીર્થમાં લઈ ગયા. ત્યારે બધા પરિવારજનોને એવું લાગ્યું કે દેહ છૂટવાની છે એમની, તો એમને તીર્થમાં લઈ ગયા. હવે તીર્થમાં લઈ ગયા તો એ ફરીથી સ્વસ્થ થઈ ગયા, કેમ કે એમને ઠાકોરજીની ના દર્શન અથવા ઠાકોરજીના નૈકટ્ય હોય એવું કંઈ એમને મનમાં હતું. ઠાકોરજીથી અલગ થઈ ગયા એવી એમને ભાવના થઈ, એટલે એ પાછા સ્વસ્થ થઈ ગયા કે હું ઠાકોરજી પાસે પહોંચી શકું. તો ભક્તને હંમેશા ઠાકોરજીનું ચિંતન રહેવું જોઈએ, એટલું આપણે આમાંથી જરૂર શીખવું જોઈએ. હવે આમાંથી કોઈ શબ્દ છે? આનાથી શબ્દ છે સેવા. સેવ્યને અનુકૂળ રહે એવી ક્રિયાને સેવા કહેવાય. પછી છે વૈષ્ણવ. જે વિષ્ણુ કે એમના અવતારોમાં અનન્ય ભક્ત હોય એમને વૈષ્ણવ કહેવાય. પછી છે પછી શબ્દ છે ઠાકોરજી. ઠાકોર એટલે માલિક. આપણે ઠાકોરજીના સેવક છીએ. આપણે આપણાથી જે મોટા હોય એમને સન્માનથી બોલવા જોઈએ. પછી એટલે જે શાસ્ત્રમાં વાંચે, પોતાના જીવનમાં રહીએ અને પોતાના શિષ્યોનું સમજાવે એમને આચાર્યજી કહેવાય. પછી છે દંડવત. દંડવત અડધો શબ્દ છે, આખો શબ્દ છે દંડવત પ્રણામ, અને એને શાસ્ત્ર પ્રણામ પણ કહેવાય છે. એટલે કે દંડ એટલે લાકડી અને વત એટલે એના જે લાકડી જમીન પર લેટી અને પ્રણામ કરવા એમને દંડવત પ્રણામ કહેવાય. પછી જે ભગવત સ્મરણ, ભગવાનનું સ્મરણ કરવો એમને ભગવત સ્મરણ કહેવાય. શું થયું? ઠીક છે. હા, હવે નિરોધ લક્ષણનો આગળનો શ્લોક આપણે કરીએ છીએ. આજે સમય ઓછો છે એટલે ક્યાંથી કરવાનું હતું? 8મો છે. 8મો. હા, ઠીક છે, કરીશું. સર્વાનંદ મય જે છે એ સફિક્સ છે, મયટ પ્રત્યય છે. સર્વાનંદમયસ્ય મયસ્ય અને અપી, મયસ્યાપી. સર્વાનંદમયસ્યાપી. જો આમાં સર્વ, પછી આનંદમય, આનંદમયસ્ય અને અપી એવા 3 છે. એમાંથી અમુક પ્રિફિક્સ છે, અમુક સફિક્સ છે, અમુક અવ્યય છે. ઠીક છે ને? તો સર્વાનંદમયસ્યાપી, સર્વાનંદમયસ્યાપી કૃપાનંદ, કૃપાનંદ. કૃપા અને આનંદ, આમાં 2 શબ્દ. કૃપાનંદ. હિન્દીમાં આવતું હશે ને ઓલું, હિન્દી કી સંધિએ આમ કૃપા અને આનંદ આવું આવે ને, કે આને દીર્ઘ સંધિ કરો,
તો આવ્યું છે કૃપાનંદ એમ. સુદુર્લભ, એનાથી આપણે એવી ખબર પડે કે આની અંદર કેટલા શબ્દ છે. હૃદગત, હૃદગત, હૃદગત. જો આપણે જ્યારે અલગથી શબ્દ બોલતા હોઈએ ત્યારે એને આપણે વિસર્ગ સાથે ઉચ્ચારણ કરવાનું. હવે વિસર્ગની આગળ સ આવે છે તો વિસર્ગનો ઉચ્ચારણ સ જેવો થાય. તો આપણે જ્યારે એક શબ્દ બોલતા હોઈએ ત્યારે હૃદગત, એવી રીતે આપણે વિસર્ગ અલગથી બોલીએ. હવે સ્વગુણાન સાથે આપણે એને બોલીએ છીએ તો હૃદગત સ્વગુણાન. તો હૃદગત, હૃદગત, હૃદગત સ્વગુણાન, હૃદગત સ્વગુણાન, હૃદગત સ્વગુણાન, હૃદગત સ્વગુણાન. શ્રુત્વા, શ્રુત્વા. પૂર્ણઃ, પૂર્ણઃ. પ્લાવયતે, પ્લાવયતે. જનાન, હૃદગત સ્વગુણાન શ્રુત્વા. જુઓ આપણે એવું થતું હોય ને કે પહેલું ચરણ ક્યાં સુધી બોલવાનું એવું કઈ કન્ફ્યુઝન થતી હોય ને તો ત્યાં એક પેન્સિલથી, પેન નહીં વાપરવાની, પેન્સિલથી અલ્પ વિરામ એક કોમા કરી દેવાનું ત્યાં. તો આપણે ખબર પડે કે અહીંયા આપણે રોકાવાનું છે. તો હૃદગત સ્વગુણાન શ્રુત્વા પૂર્ણ પ્લાવયતે જનાન, પૂર્ણ પ્લાવયતે જનાન. સર્વાનંદમયસ્યાપિ કૃપાનંદ સુદુર્લભઃ, કૃપાનંદ સુદુર્લભઃ. હૃદગત સ્વગુણાન શ્રુત્વા. હેરાન નહીં કરો જો કોઈને. હૃદગત સ્વગુણાન શ્રુત્વા પૂર્ણ પ્લાવયતે જનાન. ઠીક છે, આજે સમય થયો છે, આજનો ક્રમ અહીંયા